Namaskar and welcome to the 6th episode of Working Nari. Creative field need lot of unlimited time dedication. Today we are going to meet with Bhagyashree, who is in field of videography and photography. She has great insights when it comes to working women in film industry. Let's meet her. Welcome Bhagyashree. Thank you, Amarja, for having me here on this show. That's my pleasure. Bhagyashree, you are in field of videography and photography. Right. The field which is still considered somewhat insecure. Mhm. So, being a woman Mhm. in this business, Mhm. did you find out any insecurities, any situations where you have to deal with those insecurities? Uh, yeah, I did actually. So, when I began with this whole journey, it wasn't a very simple or an easy start, Mhm. as it is in case of many other people. So, there was definitely an opposition in the start that, being a female, getting into the field of photography and filmmaking, where maximum of the work is being on field. It's not going to be a desk job throughout. You have to be on field. There will be odd timings. Uh, you know, Maybe it's not relevant for you here in Pune. You will have to shift to Mumbai. There's a slow growth. Uh, it's a disorganized, unorganized industry, and yeah. So in the initial level, I did have a little bit of challenges, not much, little bit slight challenges where uh, that this may not be the right field for you. Maybe you can get into a bank job. Maybe you can do an IT job, a typical 9 to 5 job in any field apart from this. But I had a strong interest in the same field. I did go for interviews in IT companies, and Acha. it turned out that wasn't for me. At the end of the day, I used to feel that no, this is not what I am in for. I like being behind the camera, and I think I'm going to stick to that. And let's face the challenges. Let's see what happens. Let's see what happens, and that is how you started Yeah. in this field. Yeah. Definitely, there would be some judgments by the society, by the people around you. So, how did you handle those judgments? Those judgments, okay. ते नेहमी म्हणजे जसं लोक सांगतात एका कानाने ऐकायचं एका कानाने सोडून द्यायचं तशाच टाईपचं. मी ज्या सोसायटीमध्ये आधी राहायचे तिथे बरंच असं चालू असायचं की लिफ्टमधून जाताना येताना लोक भेटायचे, म्हणायचे "अरे, तू काय करते? फोटोग्राफीमध्ये नक्की काय करते? फिल्म्समध्ये नक्की काय बनवते? एवढं उशिरा येते, 10 वाजता, रात्री 11 वाजता, पैसे मिळतात का त्याच्यात? तुझं वय काय? लग्न झालं का? लवकर लग्न कर, नाहीतर खूप उशीर होईल, बाकीच्या मुलींचं झालंय वगैरे." सो ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. बट आय मीन ॲट द एंड ऑफ द डे यू नो वॉट यू आर डुईंग अँड वॉट मेक्स यू हॅपी. सो ह्या सगळ्या गोष्टी काय मॅटर नाही करत. करेक्ट. जसं तू म्हणलीस की हे आणि मला असं वाटतं आपल्या फील्डमध्ये फक्त नाही, व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफीच्या फील्डमध्ये नाही तर बाकी फील्डमध्ये सुद्धा, की जेव्हा एका साच्याच्या पलीकडे एखादी मुलगी काही करायचं ठरवते त्यावेळेस खूप मोठा प्रश्न सोसायटीलाच पडतो, ज्याच्याशी त्यांचा खरं काही संबंध नसतो, की मग आता तुझं लग्न होईल का, आणि मग तू तुझं पुढे कसं काय तू सगळं मॅनेज करशील. तर या थॉटबद्दल तुझं काय मत आहे? आय थिंक मॅनेजेबल होतं एक पॉईंट नंतर. ॲज लॉंग एज पीपल आर अंडरस्टँडिंग, ॲज लॉंग एज पीपल एक्सेप्टेड दॅट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फील्ड लाईक एनी अदर. जे आधीपासून सोसायटीमध्ये नॉर्म्स क्रिएट झाले किंवा एक पॉईंट ऑफ व्ह्यू क्रिएट झाला आहे की फोटोग्राफी फिल्म मेकिंगमध्ये मुली काम नाही करत किंवा इट्स अ मेल डॉमिनेटेड सोसायटी, आता तो चेंज आलेला आहे. अँड द मोर पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट ऑर are open about it, the more it's easier for people to be understanding about it. तर आता असं काही एवढं म्हणजे चेंज दिसून येतोय लोकांमध्ये. अँड सो या इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टँडिंग. म्हणजे ते ॲट द एंड ऑफ द डे इफ पीपल ट्रीट इट लाईक अ नॉर्मल फील्ड देन आय थिंक देर शुड बी नो प्रॉब्लेम. राईट. भाग्यश्री, आता आपण असं बघतो की
देर इज अ कपल एक्झाम्पल आणि दॅट गाय इज इन टू मीडिया, एनी काइंड ऑफ मीडिया, आपलं फील्ड असेल किंवा न्यूज फील्ड असेल, एनी काइंड ऑफ मीडिया. सो आवर फील्ड रिक्वायर्स द अनलिमिटेड टाइम dedication. Right. So guy is in this field and girl is into normal her job or her business or she is a homemaker. Okay. आता हे जर उलट झालं and she is into media and guy decides to be a homemaker. तुला काय वाटतं हे असं कधी होऊ शकेल का आपल्या सराउंडिंग्स मध्ये? होऊ शकतं. हा. But that's a very optimistic thought and a very optimistic expectation. I don't think 100% achievable आहे. Up to a certain extent it can be possible, again as long as the guy is understanding. So I can give one example about my family. So initial level, yeah, my parents wouldn't understand because of the only fact about whether it's a safe job or not. Me coming home late was not an understandable thing. और घरातली कामं कधी राहायची तर ते एक सुरुवातीला थोडासा व्हायचं की नाही बाबा लेट येते घरी, कुठे काय वगैरे, किती वाजले, तर हे व्हायचं. But once I started giving them this assurance that no, I am safe right now. I will come home at this much time. I have people with me. You don't need to worry about that. घरातली कामं समजा एक दिवस मला लेट झाला तर दुसऱ्या दिवशी मी ते सगळं काम करून ठेवू शकते. So that way we can work it out. And now I think my family is pretty much chill about it. They're pretty much accepting the whole scenario. So they're okay with it right now. Me coming home late, as long as I inform them first. अजूनही ते कॉल येतोच अधूनमधून की किती वाजले, काय उशीर होतोय वगैरे. मग ते समजायला लागतं की नाही काम झालेलं नाही अजून, मला थोडा वेळ लागू शकतो. ऍब्सोल्युटली. सो त्या केसमध्ये मग फॅमिली इज ऑल्सो ॲडजस्टिंग. हां नाही ठीक आहे तू कर, या मग नंतर बघू आपण काय, आम्ही करतो आता ॲडजस्ट. सो दॅट्स करेक्ट. So as long as you are clear with your communication, you make them understand. It's your job to make them understand ultimately. So if you succeed in that, I think there shouldn't be a problem. करेक्ट. भाग्यश्री, तुला काय वाटतं ह्या गोष्टीबद्दल की आत्ता आपण एक स्टेप पुढे येतोय आणि वी आर ट्राईंग टू कम्युनिकेट अँड से की वर्क इज आवर पॅशन. आम्हाला काम करणं ही आमचं प्रायमरी ठेवायचं आहे किंवा हे मी करू शकते, हे जसं आपण बोलायचं आत्ता आपली पिढी जी वन स्टेप अहेड येते तसं आधीच्या पिढीमध्ये सुद्धा सपोज कम्युनिकेट झालं असतं तर आपल्याला चेंज बघायला मिळाला असता का? काय वाटतं तुला? मिळाला असता, पण ते त्या टाईमच्या लोकांनी म्हणजे त्या आधीच्या जनरेशनमध्ये हे एक्सपिरियन्सच केलं नव्हतं त्यांनी. मे बी त्यांच्या आधीच्या जनरेशनकडनं त्यांनाही थॉट प्रोसेस मिळाली नाही आहे. कारण त्या टाईमला आय डोंट थिंक असं काही सिनारिओज होते फिजिकली. women would generally do a 9 to 5 job only. There were very few women in the same industry, in the filmmaking industry or in any industry that has maybe other job timings other than a 9 to 5 job. So त्यांनी ते experiences नाही केल्या. So how would you expect them also to communicate something like this to our generation? So probably they would have experienced it. Now they are experiencing this. So I think now maybe they are in a position to communicate something like that to the generation that's coming ahead. राईट. असं विनाकारण मला असं वाटतंय पकडलं जातं की आपलं प्रोफेशन हे खूप अनसेफ आहे. माझ्या मते तरी जर का एकमेकांनी प्रत्येकाने रिस्पेक्ट केलं प्रत्येकाचा प्रेझेन्स तर सेफ्टी हा इश्यू नसलाच पाहिजे कोणाच करता. पण तरी मुलींकरता हे प्रोफेशन अनसेफ आहे. त्याच्याकरता खूप जणींना या प्रोफेशनमध्ये अजूनही येऊ देत नाहीत. ओके. तर ह्या सोसायटी थॉटबद्दल तुझे काय थॉट्स आहेत, तुझी काय मतं आहेत? अनसेफ एन्व्हायरमेंट तर सगळीकडेच असतं. इट्स अप टू यू. You have to keep your eyes and ears open every time. It is up to you to take care of yourself in whichever scenario you are in. मी एक एक्झाम्पल देते. मी मुंबईला एक शूट करायला गेले होते. सो तिथे मी पुण्यातनं सकाळी लवकर निघाले 6 वाजता वगैरे. मला तिथे लवकर पोहोचून शूट सुरू करायचं होतं. शूट माझं रात्री 1ला संपलं.
अँड आय वॉज इन मड आयलंड एरिया. तिथनं मला मीरा रोडला जायचं होतं. तर माझे घरचे इतके पॅनिक होत होते कारण माझ्याकडे काहीच ट्रान्सपोर्टेशनचा मोड नव्हता. मी इथनं सगळे कॅबने गेले होते आणि तिथनं मला मीरा रोडला जायचं होतं. माझी मावशीचं घर तिथे होतं. माय पेरेंट्स वर बिंग फिनिकी सिन्स 10 in the night. कुठेच निघ लवकर निघ लवकर. मी सेटवरनं तसं जाऊच शकले नव्हते अंटिल द शूट वॉज रॅप्ड अप. 1ला मी तिथनं फायनली निघाले. मला आमच्याच सेटवरती एक होता, त्यांनी मला अर्ध्या रस्त्यापर्यंत लिफ्ट दिली. तिथनं मला कॅबने जावं लागलं. सो ऑब्व्हियसली आय वॉज टेन्स्ड. आय वॉज ऑल्सो स्केर्ड कारण अननोन जागा आहे माझ्यासाठी. आय हॅव टू ट्रॅव्हल अलोन. आय डोंट नो हाऊ इट इज गोइंग टू बी. म्हटलं नाही, आत्ता हे आय हॅव टू कीप माय सेल्फ अवेअर आणि आय हॅव टू रीच होम ऑन टाईम. बस हे एकच गोल होतं. कॅब बुक केली. म्हटलं जे होईल ते बघू आता. कॅब बुक करून आय वेंट होम. आय रीच होम ऑन टाईम. तोपर्यंत घरच्यांचे बरेच कॉल्स वगैरे येऊन गेले होते. बट या आय मीन दॅट वे आय हॅव दॅट प्रेझन्स ऑफ माइंड अँड आय वॉज काम इन दॅट सिच्युएशन. And so you have to take care of yourself in such times. You have to, make use of alternative methods. आता मी एका सेटवरती एक होता माझा म्हणजे ओळखीचा झाला होता कॉलिग. त्याला रिक्वेस्ट केली इफ यू कॅन ड्रॉप मी हाफ वे थ्रू. जिथनं मला कॅब किंवा रिक्षा इझिली मिळेल तिथपर्यंत त्याने मला सोडले. ही ऑल्सो मेड इट अ पॉईंट दॅट या आय गॉट इन टू द कॅब सेफली. सो इन सच केसेस यू हॅव टू लुक अराउंड. तुमच्या आजूबाजूला कोण आहे अँड आस्क देम फॉर हेल्प. सो करेक्ट. पीपल डू हेल्प अराउंड. करेक्ट. फक्त ते तू जोपर्यंत हे एक्सपिरियन्स करत नाही तोपर्यंत कदाचित आता तुला कॉन्फिडन्स आला की मी सेफ आहे. बरोबर. येस. तर तो एक्सपिरियन्स येणं पण तेवढं महत्वाचं आहे. अँड ॲज यू राईटली पॉइंटेड आउट, तो जो ज्याने तुला सोडलं ही रिस्पेक्टेड युअर प्रेझन्स ऑन सेट. येस. अँड ही हेल्प यू. या या हेच मला असं वाटतं की एकमेकांना हेल्प करून एकमेकांची काळजी घेऊन जर का आपण ऑन फील्ड राहिलो तर हा सेफ्टी इश्यू आपल्या प्रोफेशन मधनं टोटली निघून जाईल. Yeah. And people are opening up to that. You just need to ask them for help. There's no shame in asking for help. It was 1 in the night. मी डायरेक्ट विचारलं, म्हटलं आता जाऊ दे. म्हणजे तो काय विचार करेल की मी हिला कसं काय सोडू तिथपर्यंत, मला जायचंय दुसरीकडे किंवा काय जे काय असेल. मी त्या गोष्टीचा विचार नाही केला. लाईक डूड मला या जागेपर्यंत सोड तू प्लीज, जिथनं मला इझिली कॅब मिळेल किंवा जिथनं माझ्यासाठी सेफ राहील जाणं. आय नीड युअर हेल्प विथ दॅट. सो ही वॉज विलिंग टू हेल्प. ॲब्सोल्युटली ॲब्सोल्युटली. बाकीची सेटवरचा तुझा आणि माझा अनुभव बऱ्याचदा हे घडलेलं आहे. माझ्या बाबतीतही घडलं आहे आणि मागच्या वेळेस आपण बोलत होतो ते तुझ्या बाबतीतही घडलेलं आहे की बिईंग अ फिमेल आपण एका हेडिंग पोझिशनमध्ये असतो आणि आपल्याला ती टीम मॅनेज करायची असते त्यावेळेला. पण जस्ट बिकॉज आपण फिमेल बॉस आहोत बऱ्याचदा गोष्टी आपल्या तेवढ्या सिरियसली घेतल्या जात नाहीत आणि त्या ऐकल्या जात नाही. आणि हे जर मेल काउंटर पार्टने जर का ते इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या असतील तर ते होतं. हे आपल्याबरोबर घडतं आपल्या फील्डमध्ये. तर त्याबद्दल तुझं काय मत आहे की आता ते चेंज व्हायला पाहिजे? हा, इट्स हाय टाइम ना. आय मीन माझी पण थोडीशी होते चिडचिड या केसमध्ये की नाही म्हणजे मी काहीतरी सांगते. आय एम नॉट अ फूल टू गिव्ह यू दॅट इन्स्ट्रक्शन अँड आय एम आस्किंग यू नाईसली टू डू इट. नॉट इवन ऑर्डरिंग यू हे असं कर रे तसं कर रे. जनरली इन दिस field people use abuses and give orders, get this work done, get that work done. So I'm asking you nicely. So I expect the same sort of favor from you, and असं नाही की फेवरच आहे. I'm also paying you for that. I've hired you for that. It's a work. Yeah. तर काही केसेसमध्ये होतं. इफ यू आस्क मी आउट ऑफ 100% मे बी 20 to 30% केसेसमध्ये असं होतं की people do sometimes have an issue of taking an order from a female authority. कधी कधी जाणवतं. In some cases people don't care about that. They're like, honey, she is the one who's heading it. We have to listen to her, whatever she's saying. Correct. So तसेही काही असतात ऐकणारे आणि तसेही समजून देणारे पण असतात कधी कधी टीममध्ये. पण काही असतात एखादं ते होतंच. That it's just that how you get your work done. At the end of the day you have to accept that this is how this person is. Still anyway you have to get that work done. He's part of the society. असे चॅलेंजेस पण असले पाहिजे ना. म्हणजे असले पाहिजे. पण मला असं वाटतं ते चॅलेंजेस आता नवीन असले पाहिजेत. पिढ्याने पिढ्या आपण म्हणजे आपल्या आईने तेच सहन केलं, तिच्या आईने पण तेच सहन केलं. सहन म्हणण्यापेक्षा ती फेज आता
पार झाली पाहिजे. वी आर इन अ मॉडर्न सोसायटी जिथे एज्युकेशन दिलं जात आहे, जिथे फील्ड एक्सप्लोअर करायला तुम्ही सांगता पण आहात, आणि जेव्हा त्या फील्डमध्ये गेले की तुम्ही म्हणतात नाही नाही नाही, यू कॅनॉट डू दॅट. हे आता कुठेतरी I mean, I think it's coming right now. It's changing. You get to see so many, filmmakers or so many women in varied, job professions right now. So I think it's on the brink of a change. Anyway. राईट. मला अजून एक गंमत काय वाटते भाग्यश्री, वेन इट कम्स टू फिल्म डिरेक्टर्स. एक मी फक्त एक्झाम्पल घेते कारण ते नोन आहे लोकांना, म्हणून की फिल्म डिरेक्टर म्हटल्यावरती एक अशी 10-15 नावं खटाखट 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 समोर येतात. बट स्टील फिमेल फिल्म मेकर्स हा स्ट्रगल अजूनही आहे आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये. Okay. तर तो आता अजून किती काळ राहायला पाहिजे असं तुला वाटतं? आय थिंक हे पण थोडंफार चेंज होत आलंय. आय मीन चेंज होत आहे. व्हेरी फ्यू फिमेल डिरेक्टर्स आर कमिंग अप, और व्हेरी फ्यू फिमेल डिरेक्टर्स आर बीइंग नोन, और लक्षात येत आहे लोकांच्या, पण येत आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल, हॅव यू सीन द मूवी तलवार, राजी, directed by a female director, Meghna Gulzar. So they are critically acclaimed films also. They've done very well in the industry, and again they're being directed by a female director. So such type of films are coming out right now, and they are being noticed by people and appreciated also. Same thing in Hollywood. There are many women filmmakers who are actually coming out and who are doing exceptionally good job. So one of the filmmakers is Reed Morano. So she started her career, I think, in the field of cinematography. Now she's into direction, and she is one of my idols, from the Hollywood industry. So her work is amazingly good. So whenever I have to learn something or watch something new, I refer to her work. So it's happening. It's happening. Yeah. Slowly but steadily. It's happening. It's happening. And one day there will be no काय म्हणायचं त्याला, जेंडर डॉमिनन्स नसलंच पाहिजे. म्हणजे आपल्याला फिमेल डॉमिनन्स पण नको, आपल्याला मेल डॉमिनन्स पण नको. राईट. भाग्यश्री, यू बीन इन बिझनेस अँड इन सच अ हॅपनिंग प्रोफेशन. व्हॉट विल बी योर मेसेज टू गर्ल्स आउट देअर who want to have career in this field and also in business? Okay. I think it's very simple. You just need to stick to what you believe in. That's what I did. That's what I believed in. I wanted to get into this field of photography. This was my passion. This was my hobby, and I stuck to it. I did try different things in the start. Eventually, I came back to it. It has been a slow growth, but there is a growth in it. So you just need to stick to whatever you believe in, no matter what others tell you, no matter what the society tells you. People will give you thousands of options, do this, do that, but that's their point of view, not yours. You need to think about your point of view, your opinion about things, and what you want in life. Absolutely. So have the opinion, basically. Yes. Have your own opinion. Yes, have your own opinion. Great. Thank you so much, Bhagyashree. That was a My really pleasure. good. That's a really good message, and I hope that after this interview, many girls would come to this industry and have their paths in any kind of sector of our industry. Yes. And we want more and more people. Yeah, that's just a mindset change. It's no one should think that way, that this is meant only for a man to do, or this job is meant only for women to do. Now it's changing, and I think it's just a mindset change. Unless we get it out of our heads, we won't have that equality in the society. So Absolutely. So equality starts from us. yes. And thank you. All My the pleasure. best. Yeah, all the best for your further projects. And firstly, all the best to you also. I'm really happy you've started something like this. This initiative is something which is very new, and I think it needs to reach out to more people, and wish you all the success on this endeavor. Absolutely, and I really know that you will be with me. Yes, absolutely. Yes, and together we can bring a change in the society. Yes, definitely. And create a beautiful environment everywhere. Yes.
Yes. So this was Bhagyashri with us, a great photographer and a videographer. In next episode, we will be meeting one more business entrepreneur, and we will see her thoughts about work-life balance.